인도 경제의 중심지 뭄바이. 금융과 영화 산업이 발달한 이곳에 또 하나 주목받는 산업이 있었으니 그것은 바로 미용업이었습니다. 이곳에 유명한 미용사가 있다고 해서 찾아 나섰는데요. कैंडल से करते हैं मोमबत्ती से ना जला हाँ वो ऑयल लगाता है ऐसे हमेट के ऑयल लगाता है ऑयल के बाद में कैंडल वो कैंडल से क्यों लगाता है? स्टाइल न्यू स्टाइल सुना था वो कि कैंडल से बाल काटता था मतलब कैंडल जलाएगा और आँख में पट्टी बांध के बाल को काटेगा और अच्छा बाल काटता है कैंडल से 불로 머리카락을 지진다고요? 제 눈으로 직접 보기 전에는 믿기 힘들었죠. 화제의 미용사가 있는 곳. 여기는 유난히 많은 사람들이 있었는데요. 여느 미용실과는 다르게 이곳에선 오징어 굽는 냄새가 풍겼습니다. 자, 미용사 아저씨 드디어 손님 맞으러 갔는데요. 긴 머리의 여성이 그의 손길을 기다리고 있었습니다. 그런데 머리카락을 자르기도 전에 그는 눈부터 가렸는데요. 아저씨 이거 왜 이러십니까? It's my art, new creation. 조수는 가위 대신 양초에 불을 붙이고 있었고 바티아 씨는 다소 부스스해 보이는 손님의 머리카락을 매만지며 헤어스타일 구상에 들어갔습니다. 그리고 그는 사정없이 머리카락을 태우기 시작했죠. 아, 이 냄새. 오징어 굽는 듯한 그 냄새는 순식간에 미용실에 퍼졌는데요. 태우고 또 태우고 저러다가 머리카락에 불이라도 나면 어쩌죠? 머리 자르는 방법은 상당히 획기적이었습니다. 하지만 불 끄는 방법은 좀 원시적이죠. 바티아 씨의 묘기에 가까운 머리 손질 방법을 배우러 온 여성들은 10여 명. 그들은 넋을 놓고 쳐다보고만 있었죠. 바닥에는 잘려진 머리카락 대신 촛농만 가득했습니다. नहीं बिल्कुल नहीं कैंडल कटिंग से करने में क्या फायदा होगा उसके बारे में थोड़ा मेरे बाल बहुत ड्राई है और स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो होते नहीं हैं वापस यानी बाल बहुत हेल्दी रहते हैं 촛불로 머리카락을 자르면 머릿결이 좋아진다는군요. 믿거나 말거나겠죠. 가위로 자를 때보다 여러모로 장점이 많답니다. In scissor cutting, you get the proper finishing, but this is like much more uneven haircut, and it comes out very well. 바티아 씨가 이렇게 특별한 커팅 방법을 고안한 것은 시크교를 믿는 자신의 친구 때문이라고 하는데요. सोचा है ना ये करते हैं तो उसके हिसाब से कोई जिसको भी कटवाना हो पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि सीखी आवे कि ऐसा कोई भी कटिंग करवा सकता है जिसको अभी किसी को नहीं ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग कटवा सकते हैं वो चाहे कोई भी रहने दो लॉन्ग हेयर रखता है तो वो लोग कटवा सकता है तो सिख लोगों के लिए कोई टेक्निकल बढ़ाने की कोशिश नहीं लेकिन वो लोग एक्चुअली धर्म में नहीं है उनके वो लोग इससे बिल्कुल क्योंकि उनके गुरु का ये है आदेश अभी आजकल कटवाते हैं लोग तो कुछ लोग कटवाते हैं लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए नहीं 드디어 완성된 헤어스타일. 불에 탄 흔적 싹 없어지고 구불구불 찰랑찰랑 멋진 머리 모양 됐어요. 세계인의 사랑을 받을 거예요. 아. वेरी गुड 머리 손질이 끝나자마자 바티아 씨는 누군가를 만나러 갔는데요. 그는 바로 바티아 씨에게 처음으로 촛불로 머리 자르는 법을 제안했던 시크 교도 친구였습니다.
친구는 자신에 대해 이야기하는 것을 꺼렸는데요. 우리는 설득 끝에 그를 만날 수 있었죠. मतलब उसके रिलीजन के बारे में आप बता सकते हैं, समझे? उसको 촛불로 머리카락을 잘라달라고 한 것은 자신의 종교적인 신념 때문이라고 합니다. 시크 교도는 함부로 머리카락에 가위를 댈 수 없다고 하더군요. यहाँ कैसे आए? हाँ हमारे धर्म में बाल काटते नहीं। अच्छा ये मेरे प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इस करके मैंने काटे हो। अच्छा तो क्यों नहीं करते आपके धर्म में? क्योंकि हमारे धर्म में सिख धर्म केस धर्म की इसको मानते हैं। वो मतलब क्या है? मतलब हमारी इसकी जैसे आप लोगों के गुरु की पूजा करते हैं, हमारे बालों की पूजा करते हैं। अच्छा 독특한 규율을 가지고 있는 시크교. 시크교는 과연 어떤 종교일까요? 인도에 온 지 사흘째 되는 날, 우리는 시크 교도들이 많이 산다는 인도 서북부 지역 펀자브주로 갔죠. 제일 먼저 방문한 곳은 시크 교도 아이들이 다닌다는 무술 학교였습니다. 이곳에 있는 무기들은 어림잡아 20여 가지가 넘었는데요. 칼, 철퇴, 쇠톱 등 보기에도 무시무시한 무기를 가지고 무술 교육을 하고 있었습니다. क्या करेंगे माशाल्लाह? जो सभी आइटम है हम आपको दिखाएंगे खेल ये जो खेल जो आगे सामने खेल जी। अस्त्र शस्त्र है हाँ। उससे जो करता है युद्ध कला का उसको युद्ध कला का प्रदर्शन है। अच्छा 우리에게 제일 먼저 실력을 뽐낸 이는 한 여자 꼬마. 언뜻 보기에도 무술 교육 한번 세게 받은 것 같았는데요. 정통 보수파 시크 교도들은 이 학교에 자식들을 보내 무술 교육을 시킨다고 합니다. 시크교의 전통을 그대로 이어가기 위한 것이라고 하네요. कैसे सिखाए? जितना सीखा 10 किलो सीखा कितना नजर होगा शुरू आराम से आराम 2 मिनट साल लो साथ रहनो सांस बाद में 올해 6살이라는 꼬르. 취재진의 모습이 낯설고 무서웠나 봅니다. बहुत बढ़िया 칼 들고 무술 멋들어지게 해도 낯선 사람 무서워하는 것 보면 애는 애죠. 사실 담당 PD가 좀 무섭게 생겼습니다. ये किसने सीखने को कहा? आंटी ने। आंटी ने। अच्छा, तो अच्छा लगता है यहाँ ऐसे सीखने में? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। यस। 이곳에서 교육받는 학생들의 무술 실력은 상당했는데요. 짧게는 2달에서 길게는 10년 동안 무술 교육을 받은 아이들이라고 합니다. 무기들도 전통 그대로였습니다. 약 300~400년 전 시크 교도들이 다른 종교인들의 침략에 맞서 싸울 때 사용했던 그것들이라고 하네요. 뱅글뱅글 돌리는 이 요상한 물건. 원래는 나무가 아닌 새로 만들어졌다고 하는데요. ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 선조들의 강인한 전사 정신을 이어가기 위해 학생들은 옛날 선조들이 사용했던 무기 그대로 훈련한다고 하더군요. 갑자기 곱디 고운 여자아이가 보기에도 위험천만한 행동을 하기 시작했습니다. 이것은 자신의 용맹함을 적에게 과시하기 위한 것이라고 합니다. 매일 아침 학교에 가기 전 1시간씩 훈련한다는 아이들. 시크 교도들에게서 강한 기운이 느껴지기 시작했는데요. 아침 훈련이 끝나고 학생들이 간 곳은 정통 시크교 학교. 학생들은 시크교 전통 격식을 갖춘 교복을 입고 있었는데요.
시크교 규율은 인도에서도 까다롭기로 유명하다더군요. दूसरों के लिए जीना। हमारे जितने भी गुरु हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए जी है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान जो है वो दूसरी कौम के लिए दी है। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें सिखाया कैसे दूसरों के लिए जान देनी है और कैसे मुसीबत पड़ने पर किसी के साथ मुकाबला करना है। 특이하게도 이 학교에서는 음악 수업이 매일 있다고 했는데요. 항상 시크교 성인을 찬양하는 노래를 부른다고 합니다. जैसे बच्चे गा रहे सी ना जी बच्चे प्ले कर रहे सी गुरबानी ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. 그런데 먼지떨이 같은 것을 들고 있는 여성이 눈에 띄었는데요. 그녀는 시크 교리 선생님. 선생님의 손짓에는 성인의 말씀이 널리 퍼져나가길 기원하는 깊은 뜻이 담겨 있답니다. 시크교 전통을 지키기 위한 신자들의 노력은 정말 눈물겹게 느껴졌는데요. 과연 시크교가 추구하는 것은 뭘까요? 시크교 최대 성진 황금사원. 이곳은 이른 아침 시간임에도 불구하고 사람들로 북적였습니다. 그런데 예리한 제 눈에 한 가지 공통점이 발견됐습니다. 바로 남자들은 다 머리에 터번을 두르고 있다는 것인데요. 그뿐만이 아니었습니다. 허리에는 칼로 보이는 것들을 차고 있었는데요. 그 아저씨 허리에 찬 거 그 칼 맞죠? 꺼내봐 한번. 칼 맞네. 시크 교도들이 칼을 가지고 다니는데도 다 이유가 있다고 합니다. जब आपके ऊपर कोई मतलब धर्म के खिलाफ कोई भीड़ बन जाए कोई मतलब आपके धर्म को कोई मतलब चोट लगती है तो उस वक्त इसको मतलब यूज़ करना है अपने लिए और दूसरों के लिए जैसे आपको भी कोई गलत कर रहा है कोई मतलब 칼만 차는 것이 아니었는데요. कड़ा सामने आ जाता है मतलब तो है आपको बता दिया कि जब वो गलत काम करोगे इससे तो आपको ये नज़र आएगा कि गुरु साहबा ने आपको निशानी दी है इसलिए आपने कोई गलत काम नहीं करना। 약 500년 전 구루 나나크라는 사람에 의해 만들어졌다는 시크교. 힌두교와 이슬람교의 장점들을 모아 만들어진 종교라고 합니다. 이곳이 황금사원으로 불리는 것은 바로 하리만디르로 불리는 이 건물 때문이라고 하는데요. 지붕이 100kg에 달하는 순금으로 만들어졌다고 합니다. 이 건물 중앙에는 경전이 있었는데요. 우상 숭배를 하지 않는 시크 교도들은 성인의 말씀이 적힌 경전 앞에서 기도를 한다더군요. 진실된 삶을 추구하고 사회 정의를 위해 싸운다는 시크 교도들. 이들이 전사의 성향을 띠는 데는 이유가 있었습니다. 시크교는 힌두교와 이슬람 교도들의 탄압을 많이 받았다고 하는데요. 시크교 신자들은 그들과 무수히 많은 전쟁을 치러야 했다고 합니다. 시크교는 신자들의 피로 지켜진 종교라 할 수 있겠죠. 사원 밖으로 나오자 한 할아버지가 손짓을 했는데요. 이곳에는 수백 수천 명의 사람들이 한데 모여 앉아 밥을 먹고 있었습니다. 인도는 엄연히 카스트 제도라는 계급이 존재하는 곳인데 이래도 됩니까? 시크교는 계급을 부정하고 모든 사람은 평등하다고 생각한다는군요. 남자들도 부엌에서 짜파티를 굽지 않습니까?
뿐만 아니라 신에 대한 헌신을 중요하게 생각하기 때문에 자원봉사자가 많다고 합니다. दिक्कत तो नहीं लगता बनाने में कोई नहीं, बचपन से कर रहे हैं, बचपन से छोटे छोटे से तब से कर रहे हैं। 인도에 온 지 엿새째 되는 날, 우리는 한 시크 교도의 집을 방문할 수 있었습니다. 전형적인 인도 중상류층 가정이었는데요. 학교에서 돌아온 아이들은 집에서도 시크교의 원칙을 지켜야 했습니다. 전 솔직히 시크교 믿고 싶어도 규율이 너무 까다로워서 신자는 못 될 것 같다는 생각이 들 정도였는데요. 옷 갈아입는 데만 10분은 넘게 걸릴 정도였습니다. 그리고 남자아이가 간 곳은 아버지가 있는 방. 복장 검사가 시작됐죠. 머리카락을 자르는 것이 금지되어 있는 시크교. 긴 머리는 마치 상투처럼 튼 다음 빗을 꺾고 터번으로 깔끔하게 마무리하더군요. रोज ऐसे करते तो थोड़ा कठिनाई नहीं 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 ऐसा नहीं लगता है, रूटीन हो जाता है ना, हमको रूटीन हो जाता है। स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। गर्मियों में आपको जो सन स्ट्रोक नहीं होता है इसमें। अगर आपने सिर पे ये बांधा होगा ना, अगर पगड़ी बांधी है आपने, तो आपको सन स्ट्रोक नहीं होगा गर्मियों में। इन समर नेवर समर लग रहा है ये पहनने से ज़्यादा गर्म लगेगा। नो 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 ऐसा नहीं होता है। इससे गर्मी में सिर जो है वो बचा रहता, ठंडा रहता है। Yes. 나쁜 일을 하지 않겠다는 뜻의 하얀색 반바지와 팔찌, 그리고 자신을 지키는 단도를 차고 긴 머리카락은 터번 속에 감추는 것. 이런 까다로운 규율 때문에 불편할 때도 당연히 있다고 하는데요. जब बाहर जाते हैं तो फिर इसको उतार लेते हैं, बैग में या हैंड बैग में या बैग में रख लेते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट में अलाउड नहीं है ना, तो सबसे पहले उतर के इसी को पहनते हैं। जब उतरेंगे जाके तो इसको पहन लेंगे। ऐसा होता है ना, एक छोटी भी मिलती है, स्मॉल, वेरी स्मॉल लाइक दिस, उसको इसमें रख लेते हैं हमारे बालों में। 아이들은 잠시 밖으로 나갈 때도 시크교 복장 그대로였습니다. 이곳 암리차르 지역은 시크교의 본거지. 주민의 85%가 시크교도라고 합니다. केवल सिख लोग रहते हैं। हाँ इलाके में दो थोड़े से हिंदू भी हैं, थोड़े से, ज़्यादातर सिख हैं। इस पूरे शहर में सिखों की बहुत ज़्यादा गिनती है। 시크 교도들의 생활 수준은 중상류층 이상. 직업도 군인과 공무원, 의사, 변호사 등 고소득 전문직에 종사하는 사람들이 많다고 합니다. 노동과 성실함을 중요하게 생각하는 시크 교도의 특성 때문에 부자들이 많다고 하네요. 따르딥 싱씨 가족은 집안 사람들 모두 시크교를 믿고 있었는데요. 싱씨는 결혼하기 전 신부감의 중요한 조건 중 하나가 시크교 신자였을 정도라고 합니다. बस मुझे मेरी ये फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी। बाकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स कैसा है, देखने में कैसी है, वो सेकेंडरी था। देखने में भी सुंदर हाँ नहीं, देखने तो सुंदर थी ही ना, लेकिन मेरे लिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी। वो तो एक अलग बात है कि साथ में सुंदर भी थी, वो एक दूसरी बात हो गई ना। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि अगर हमारी हैबिट्स रलेंगी तो ज़िंदगी बढ़िया गुजरेगी ना। तो वो ब्यूटीफुल तो थी ही, वो एक अलग बात। 인도에서의 마지막 날, 우리는 다시 황금 사원을 찾았습니다.
이날은 시크교 4대 성인인 구루 람다스의 생일이었는데요. 새벽 3시가 넘은 시각이었음에도 불구하고 사원은 사람들로 붐볐습니다. 정말 대단한 신앙심 아닙니까? 20여 년 전 이곳은 불꽃이 아닌 피로 물들었었다고 하는데요. 독립국가를 만들기 위해 투쟁했던 시크 교도들. 이들의 노력은 인도 군대의 진압으로 당시 4천여 명의 시크 교도들이 학살당하며 수포로 돌아갔습니다. 이후 시크 교도들은 더욱 강력한 신앙심으로 뭉치게 됐죠. 우리는 사원에서 싱씨 가족을 다시 만났는데요. 가족들은 사원에 오자마자 사원 중앙에 위치한 호숫가로 향했습니다. 입과 손을 씻는 건 몸과 마음을 정결히 하기 위해서죠. कल हम 7:30 पर सोया था और 3 o'clock से पहले उठ गया था। कि आज इतना सुबह जल्दी आया है। नहीं, हम रोजाना इसी टाइम पे आते हैं। रोजाना इस टाइम पे। हाँ जी। 신자들은 매일 새벽 4시가 되면 사원에 모인다고 합니다. 사원 안에 들어서자마자 우리의 눈길을 끈 것이 있었습니다. 바로 가마였는데요. 성직자들은 가마 주위를 에워싸기 시작했습니다. 사원 안에 가마가 왜 있는 걸까요? 아주 중요한 사람이 타고 있는 것 같은데 저는 아니고요. 가마 주위에는 점점 더 많은 사람들이 모여들기 시작했죠. उनको उधर से वो पालकी में बिठा के अंदर ले जाएंगे, लेकिन अभी ये पालकी को इधर लाएंगे और गुरु ग्रंथ साहब जी आएंगे उधर से, उनको बीच में रख के वो ले जाएंगे। 가마에 타는 것은 사람이 아닌 그란트 자힙으로 불리는 시크교 경전. 경전은 매일 새벽 4시경 하리 만디르로 옮겨진다고 합니다. 신자들은 시크교 진리를 알리는 경전에 문안 인사를 드리고 기도하기 위해 매일 새벽 이렇게 모인다고 하네요. 잠 많은 사람들은 시크교 못 믿겠죠? (10억여) 명의 사람들이 사는 나라 인도. 불교의 발상지이며 힌두교와 이슬람교, 자이나교 등을 믿는 나라. 인도는 복잡하고 다양한 사상과 신념이 공존하는 곳이었는데요. 10억 인구 중 단 2%에 불과한 시크 교도들도 그들만의 문화를 꽃피우고 있었습니다. 다양성을 인정하는 사회. 그것은 지금 눈부신 발전을 거듭하고 있는 인도의 진정한 힘이 아닐까요? 우리는 칭기즈칸이 말달렸던 초원의 나라 몽골의 고비 사막에서 조금 이상한 점을 발견했습니다. 어딜 가나 숭숭 뚫려 있는 구덩이들. 그 속에선 사람들이 땅을 파내려 가고 있었습니다. 야, 땅 파봐, 돈 나오나? 우리 어르신들은 그렇게 말씀하셨죠. 하지만 이곳에선 돈보다 귀한 금이 나오고 있다는 사실을.
их олдоо л тэгэл их баяртай. Одоо энэ дээшээ бол их олон юм байгаа. Дээш өгс. Дээр ч толгойч иргэнэ гэхээс. Энд бол хөнгөө гэсэн үг. 사람들의 말을 듣고 찾아간 곳엔 아예 마을 사람 전체가 금을 캐고 있더군요. 땅 파면 금 나온다는데 그냥 지나칠 사람이 어디 있겠습니까? 금을 어떻게 캐내는지 알기 위해 우리는 이 사람들을 유심히 살펴보기로 했습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 한 사람이 갑자기 우리의 취재를 막기 시작했거든요. 취재 협조를 얻기 위해 사막 한가운데서 몇 시간을 기다렸을까요? 우리는 겨우 관계자를 만날 수 있었습니다. Тэр чинь бас дэрэгдээ ингээд зөвлөлдөх улсуудтай дөнгөж манайх юм холбооч болоог байгаа. Гар аргаар алт толборлагчдын холбоо гэдэг юм өчигдөр уржигдраас хойш байгуулсан эдгээр ингээд 웬일인지 이곳 사람들은 우리의 취재에 대해 예민하게 받아들이고 있었습니다. 그로부터 이틀 후 우리는 어렵사리 취재 허가를 받고 금 캐는 사람들이 모여 사는 오양크 마을을 다시 찾았습니다. 사막 한편에서 쉴 새 없이 돌아가는 기계와 땅을 파내는 사람들. 그것은 우리가 평소에 상상했던 몽골 유목민의 생활과는 전혀 딴판의 세상이었습니다. 사막에 금맥이 발견되고부터 금 캐는 일은 몽골 사람들의 초미의 관심사였다고 했습니다. 그런데 무슨 문제라도 일어난 걸까요? 이날 마을 사람들의 움직임이 심상치 않아 보이더군요. энд алт олборлон амьдарч байгаа иргэдийг нөөхийг одоо шаардсан мэдээлэл ирүүлсэн байна. За энд одоо 18 аймгийн одоо 200 гаруй сумаас олон иргэд одоо аж амьдралаа дэвшүүлэх гээд алт ухан амьдарч байгаа. За тэд одоо зөвхөн одоо амьдралын их усүр нь энд байдаг учраас одоо эндээс нөөхийг одоо хүсэхгүй байна. Зарж байна. 알고 보니 금 캐는 사람들 대부분이 개인 회사가 개발한 광산터에서 무단으로 작업하고 있었던 것. 몽골 정부는 이들에 대한 단속에 나섰던 것입니다. гар аргаар алт толборлдог олон 10,000 хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүсийн эрх ашиг байнга хөндөгдөж, зөрчигдөж байдаг. Үүнийг бид нэр одоо бас нэгтгэж гар аргаар алт олборлогч. 이제 금광 회사에 버려진 터 주변에 모여든 몽골인들은 약 10만 명, 부양 가족까지 합치면 약 50만 명으로 몽골 전체 인구의 6분의 1이 금맥 주변으로 모여들었다고 보면 됩니다. 이처럼 몽골의 골드러시가 일어난 것은 지난 2001년 한 캐나다 회사에 의해 대규모 금맥이 발견되고 나서부터라고 했는데요. 매장 가치가 무려 460억 달러로 전 세계 두 번째 큰 규모라는 사실이 알려지자 외국계 회사들이 너도나도 광산을 개발했고 그들이 지나간 자취를 따라 몽골인들도 금찾기에 나섰던 겁니다. 그런데 우리가 오전에 만났던 협회장 깐또야 씨가 금을 캐던 한 사람에게 주의를 주고 있더군요. Тэр болцсон учраас бид нар болохгүй. Тэ энэ юунд давхарганд орж энэ амьдрал дотор гутгалдаж явж байгаа олсоо та нар ч зүйл хэвээр. Мэдээлгүй өнөөдөр ирээд гацсан. Энэ дөнгөж гадаа шинэ өөр газараас ирсэн хүмүүс ахгүй юу? Тэгээд энд одоо өөр холын аймгаас ирсэн. Тэгээд ирээ шууд энийг яг мэдэхгүй тэгээд. 예, 금을 캐내는 자리도 이들에겐 예민한 문제였던 겁니다. 그도 그럴 것이 곳곳에 파여있는 구덩이들은 먼저 온 사람들에 의해 확인 작업을 거쳐간 것이기 때문입니다. Одоо энэ дээгүүрт дандаа хэвтэй тэмнэлээ. Одоо хүнд ороод биднээс одоо 17 м нөхөнд орж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхэд байж тээ 17 м нөхөнд ороод дандаа хэвтэй. Энэ авир чинь дандаа босоо. Тийм ээ. Хэвтэй нэг гатуу амар гатуу. Биднээс ч ингээд зовж өдөр шинэ хоёр зовж иж нэг чиргүүж авдаг. 보통 구덩이 하나당 5명씩 한조가 되어 일하고 있었는데요. 변변한 보호 장구도 없이 깊은 땅속으로 들어가는 위험한 작업이었지만 이곳에선 아무리 못해도 도시보다 평균 30% 이상 높은 수입을 얻을 수 있다고 했습니다. 하루 종일 흙과 먼지에 뒤덮여 금을 캐는 이 일은 가축을 살 수 없어 유목마저 할 수 없는 몽골의 최극빈층이 선택한 삶의 방식이었습니다.
그럼 지하에서의 작업은 어떨까요? 담당 PD의 얼굴입니다. 밧줄 하나에 몸을 의지하고 18m 아래로 내려갔습니다. 까마득한 지하. 몸조차 제대로 가누기 어려운 이곳에서 인터뷰를 시도했습니다. 그런데 이 비좁은 지하에서 67명이 일하고 있더군요. 몽골라? 네, ингэж амьдрал ихгүй байна. 몽골라? Тий. 몽골라? Тий, заасан. Энэ харан ингэ боо Монголд наа. Энэ үтэх гэж байна гэж. Оо. Энэ чээс ингэ түүнэ. Хамаас ингэ энэ очтгий. Оо. Тий, тэгэхээр аюултай. Гэнтэй 18 метр гадар аймаа тавьж хитэн зас олдог. Тэгээ тэрийг өөхөөх нэгэ зурцал дуусчин. Тэгээ тэрийг одоо яах вэ? Энэ ингээ оочвол тэгэл бода. тат아라! 금은 이들에게 생명을 걸 만큼 절박한 생계의 수단이었습니다. 이곳에선 500~600여 명의 사람들이 하루 종일 일해 약 100포대가량의 사금 섞인 토사를 퍼내고 있었습니다. 그런데 이것들은 또 어디로 보내지고 있는 걸까요? 인근 개울가에서는 토사를 걸러내는 작업을 하고 있었습니다. 이곳에선 토사 한 포대에 500원씩 받고 사금만 전문적으로 걸러주는 사람도 있더군요. 그야말로 세분화 전문화지요. 진 хүнд ер нь усанд бол ер нь халт бол явна гэж хэвээр байдаг. манай энэ уян чинь алтны сорт нь хамгийн өндөртэй. 그런데 저 사람들은 왜 또 저렇게 버려진 흙과 돌들을 열심히 쓸어 담고 있는 걸까요? 알고 보니 다른 사람들이 버리고 간 토사더미에서 또다시 금을 찾아내는 사람들이었습니다. 그나마 마땅히 땅을 팔 형편조차 못 되는 사람들이 이렇게 버려진 흙더미 속에서 단 한 톨의 금을 얻기 위해 안간힘을 쓰고 있었던 거죠. 흙 속의 진주, 아니 흙 속의 금을 찾아낸 기분은 어떨까요? 할아버지, 기분 어떠세요? 몽골의 사막 속에 잠자던 금가루를 샅샅이 건져내는 사람들. 이들에 의해 일일이 수작업으로 생산되는 금이 연간 7톤, 우리 돈으로 약 1,000억 원의 소득을 벌어들인다고 했습니다. 그것은 몽골 국내 총 생산의 약 10%에 달하는 곳이었습니다. 다음 날 아침. 우리는 처음으로 이곳의 물건을 팔러 온 외부인을 볼 수 있었습니다. 이곳 사람들은 1리터에 500투그릭, 우리 돈으로 약 500원을 주고 야크 젖을 사 먹고 있었습니다.
тэгэл цагаат тэгээ. Одоо энэ хойр нөхцөл энэ аюулуудад чинь ойр хавийн нөхцөл болохоор юу байх мал байх нөхцөл байхгүй л дээ. Тэгээд одоо өдөөний мал та биднес чинь цагаат ингэ хин хинийхээ хэрэгцээнд л тэгж. 금맥을 따라온 사람들은 사막의 삶을 바꾸어 놓았습니다. 전통적인 유목민의 가옥 게르는 어느덧 가게로 변해 있었습니다. 일종의 슈퍼마켓이었는데 이곳에선 음식도 같이 팔고 있었습니다. 허허벌판에서 하루 왼종일 사금을 채취하며 살아가는 사람들이 이곳에서 간단히 끼니를 때우고 있었던 거죠. нөгөө хүмүүс алтай олборлж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө гоонцонд л болцоо иддэг штеп. Тэг нөгөө ажилдаа ойлгоод тэгэл ороо хараал ядарч өдрөөл тэгэл нөгөө ийдэг бах бэлнэр нь тэгдэг бах тоодвол. 유목민 본연의 성질을 잃어버린 채 사막에서 땅을 파며 살아가는 것이 결코 쉬운 일은 아니었지만 이렇게라도 돈을 벌지 않으면 생활을 할 수 없는 사람들이었습니다. Өндөрлөө ирэхэд тэгээд би өөрөө оюутан л дээ. Тэгээд сургалтынхаа төлбөрийг хийх гэж тэгэл. Амар хагас ажлын амар хагас бсэн санаар гэж алдах чинь. Одоо өнөөдөр явна. Тий. Ханаагүй. Нэг өөрөө би тархан 2 хүүхдтэй гэсэн тэгэл хойд нэг дөр хийгээл басах. 자는 тийм хүлээж цогсоо. 그래도 이곳 역시 사람 사는 모양새를 갖추어 가고 있었습니다. 자, 어떤 삶이 듣거나 위에서 이런 얘기 한줄 알지? 위에는 우랑아 독도 있듯이래. 꼭저고 좀 식사한다 그랬지. 이틀로 이런 일이 삶이지. 어찌됐건 아둥바둥 살아가는 이 사람들을 보고 있노라니 도대체 사는 게 뭔지 하는 생각이 들더군요. 이들이 피땀 흘려 벌어들인 금은 사막 현장에서도 팔려나가고 있었습니다. 일주일에 5번 외지에서 이곳까지 직접 금을 사러 오고 있었던 겁니다. 이날 현장에서 거래됐던 금은 석돈. 한 돈에 7만 3천 원 정도로 우리나라에서 현재 거래되는 가격과 거의 비슷했습니다. 귀한 금이라 그런가요? 돈에다 싸서 저울에 올리는군요. 이렇듯 사막은 어느새 거대한 노천 금강으로 변해 있었습니다. 그런데 이곳은 원래 유목민들이 살던 곳이지 않았나요? 우리는 인근에서 아직도 유목을 하며 살아간다는 집을 수소문해서 찾아가 봤습니다. 이 주변에서 몇 안 되는 유목민 가정 가운데 하나였는데요. 우리가 금 캐는 사람들을 취재하고 있다는 이야기를 하자 유목민 자가 씨는 자신들도 할 말이 많다며 우리를 집으로 안내했습니다. 아직은 유목민 전통 생활을 고수하고 있는 자가 씨네. 하지만 주변에 금맥을 따라 흙이 파헤쳐지면서 점점 유목 생활을 해나가기 어려워졌다고 했습니다. Одоо урсчээсэн гол нь голын зураг байхгүй юм аа. Танай дүү дөө минь хөө. 98 энд бүрэгдэг гэж энэ вэ? 사금을 걸러내느라 주변에 강이 메말라 버렸고 오염된 물을 먹은 가축이 폐사하는 경우가 늘었다고 했습니다. 자르면 하시는 바라 나랑 스트레이트 뒤에 지켜 바라가 좀 제가 있고 있어. 이거 얼추 기대 해줬어. 제대로서 이제가 бүрэгтэй шарах дүүр 3 өдрийн үржиндээс зөндөө олсон. Одоо юу ч байхгүй. толторсоо. 금으로 삶의 희망을 찾아보려는 사람들이 있는 반면 그로 인해 절망을 맛보고 있는 사람들도 있었습니다. 고비 사막의 금을 캐는 여정은 어디까지 이어지고 있을까요? 우리가 사막을 달려 도착한 곳은 몽골에서도 금이 많이 나오기로 유명한 바롱하라.
이곳엔 유난히 무너진 흙벽들이 군데군데 눈에 띄었는데요. 허물어진 갱도 안에는 금을 캐다 죽음을 맞이한 사람들이 죽어서조차 밝은 빛을 못 보고 그대로 묻혀 있다고 했습니다. 그 사실을 알면서도 생명을 담보로 지하 70m로 내려가는 사람들이 있었습니다. 이곳에선 공기를 공급하는 선만이 이들의 유일한 생명선이었습니다. 열악한 환경과의 사투. 그것은 마땅히 이 일이 아니면 먹고 살기 어려운 이들에게 원죄와도 같아 보였습니다. 이 사람들에게 금 한 덩어리는 목숨과도 같은 존재였을지도 모르겠습니다. дотор чинь ингээд тэстэй тэгээд юмаа наавна шуудаад нь тийм ээ. Тэгээд тэгэл яхад бол ер нь баг өдөр шөнөгүй ажиллана шүү дээ баг. 바로 이 금 한 덩이를 위해서 말이죠. 마지막 날 우리는 실제로 금이 거래되고 있다는 몽골의 한 시장을 찾았습니다. 그런데 우랑가이시의 제법 규모가 큰 시장이었음에도 불구하고 금을 판매하는 곳은 5군데에 불과했습니다. 금을 캐내는 사람들은 그리도 많은데 왜 이렇게 금은방은 없을까 하고 알아보니 몽골 금 생산량의 90% 이상이 중국에 수출되고 나머지 10%만이 자국 내에서 소비된다고 하더군요. 즉석에서 세공해서 즉석에서 끼워보는 것도 이곳만의 특징 중 하나였습니다. Өнгөшний ерөн зарим нь энд орж угаасаа халтаа зардаг байхгүй юу? Зарим нь ганц дээр зарчлаа. 우리는 몽골을 떠나기 전 강제 퇴거 명령을 하루 앞둔 오양크 마을 사람들을 다시 찾았습니다. 한가롭게 당구를 치고 있는 모습을 보노라니 그래도 삶은 계속된다는 거였을까요? 이곳 사람들은 전혀 떠날 준비를 하지 않고 있었습니다. 평소와 전혀 다를 바가 없어 보였는데요. 더 이상 물러날 곳이 없는 사람들. 이곳 사람들이 바로 그랬습니다. 그나마 밥벌이를 할 수 있는 곳은 이곳뿐이라고 했습니다. 그러나 아이들의 마음은 어른들과 같지 않았습니다. 이곳이 달가울 리 없었죠. 어쩌면 이곳은 지금과는 다른 미래를 꿈꾸는 사람들이 잠시 머물렀다 가는 공간이지 않을까요? 한 푼이라도 더 벌어서 이곳을 떠나는 것만이 이곳 모두의 소망일 테니까요. 고비 사막에 불어닥친 금바람. 자의반 타의반으로 유목민의 후예에서 금을 캐는 광부로 변신한 사람들. 우리는 사막의 땅 한가운데서 절망과 동시에 희망을 캐내는 이들의 모습을 보았습니다. 몽골 울란바토르 남쪽에 위치한 자이승 승전탑입니다. 몽골 연합군이 일본과의 전쟁에서 승전한 것을 기념하여 러시아에서 1971년에 세워준 탑입니다.
270여 개의 계단식으로 만들어진 탑으로 정상에는 전쟁 당시 상황을 잘 보여주는 모자이크가 있습니다. मेरे बाल बहुत ड्राई हैं और स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो होते नहीं हैं वापस यानी बाल बहुत हेल्दी रहते हैं 촛불로 머리카락을 자르면 머릿결이 좋아진다는군요. 믿거나 말거나겠죠. 가위로 자를 때보다 여러모로 장점이 많답니다. In scissor cutting, you get the proper finishing, but this is like much more uneven haircut, and it comes out very well. 바티아 씨가 이렇게 특별한 커팅 방법을 고안한 것은 시크교를 믿는 자신의 친구 때문이라고 하는데요. सोचा है ना ये करते हैं तो उसके हिसाब से कोई जिसको भी कटवाना हो पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि सिखी आवे कि ऐसा कोई भी कटिंग करवा सकता है जिसको अभी किसी को नहीं ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग कटवा सकते हैं वो चाहे कोई भी रहने दो लॉन्ग हेयर रखता है तो वो लोग कटवा सकता है 인도 경제의 중심지 뭄바이. 금융과 영화 산업이 발달한 이곳에 또 하나 주목받는 산업이 있었으니 그것은 바로 미용업이었습니다. 이곳에 유명한 미용사가 있다고 해서 찾아 나섰는데요. ऑयल लगाता ऐसा बैठ के ऑयल लगाता ऑयल के बाद में कैंडल वो कैंडल से क्यों लगाता स्टाइल सुना था वो कि कैंडल से बाल काटता था मतलब कैंडल जलाएगा और आँख में पट्टी बांध के बाल को काटेगा और अच्छा बाल काटता है कैंडल से 불로 머리카락을 지진다고요? 제 눈으로 직접 보기 전에는 믿기 힘들었죠. 화제 미용사가 있는 곳. 여기는 유난히 많은 사람들이 있었는데요. 여느 미용실과는 다르게 이곳에선 오징어 굽는 냄새가 풍겼습니다. 자, 미용사 아저씨 드디어 손님 맞으러 갔는데요. 긴 머리의 여성이 그의 손길을 기다리고 있었습니다. 그런데 머리카락을 자르기도 전에 그는 눈부터 가렸는데요. 아저씨 이거 왜 이러십니까? It's my art, new creation. सिख लोगों के लिए कोई टेक्निकल बढ़ाने की कोशिश नहीं लेकिन वो लोग एक्चुअली धर्म में नहीं है उनके वो लोग इससे बिल्कुल क्योंकि उनके गुरु का ये है आदेश अभी आजकल कटवाते हैं लोग तो कुछ लोग कटवाते हैं लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए नहीं 드디어 완성된 헤어스타일. 불에 탄 흔적 싹 없어지고 구불구불 찰랑찰랑 멋진 머리 모양 됐어요. 세계인의 사랑을 받을 거예요. Very good. 머리 손질이 끝나자마자 바티아 씨는 누군가를 만나러 갔는데요.
그는 바로 바티아 씨에게 처음으로 촛불로 머리 자르는 법을 제안했던 시크 교도 친구였습니다. 친구는 자신에 대해 이야기하는 것을 꺼렸는데요. 우리는 설득 끝에 그를 만날 수 있었죠. उसके रिलीजन के बारे में आप बता सकते हैं? 조수는 가위 대신 양초에 불을 붙이고 있었고 바티아 씨는 다소 부스스해 보이는 손님의 머리카락을 매만지며 헤어스타일 구상에 들어갔습니다. 그리고 그는 사정없이 머리카락을 태우기 시작했죠. 이 냄새, 오징어 굽는 듯한 그 냄새는 순식간에 미용실에 퍼졌는데요. 태우고 또 태우고 저러다가 머리카락에 불이라도 나면 어쩌죠? 머리 자르는 방법은 상당히 획기적이었습니다. 하지만 불 끄는 방법은 좀 원시적이죠. 바티아 씨의 묘기에 가까운 머리 손질 방법을 배우러 온 여성들은 10여 명. 그들은 넋을 놓고 쳐다보고만 있었죠. 바닥에는 잘려진 머리카락 대신 촛농만 가득했습니다. नहीं बिल्कुल नहीं कैंडल कटिंग से